नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। सर मेरा नाम किरण है, मैं मंडी स्कूल में टीचर हूँ, एज ए टीचर वर्क करती हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि फोर्टिफाइड राइस और नॉर्मल राइस में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, फोर्टिफाइड राइस जो होता है वो नॉर्मल राइस से काफ़ी मामलों में भिन्न है। नॉर्मल राइस पैडी धान की हलिंग मिलिंग से बनता है, ठीक है। और फोर्टिफाइड राइस में हम एक्स्ट्रा आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के पाउडर होते हैं, उनको राइस का ये जो पाउडर होता है राइस के पाउडर के साथ मिक्स करके न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए सिंथेटिकली यानी मिलाते हैं, बाहर से मिलाते हैं। तो ये एक तरीके से सिंथेटिक तैयार हुआ और ये मिलिंग प्रोसेस से तैयार हुआ, यानी ये नेचुरल राइस हो गया। इसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल राइस, जो कि हमारी न्यूट्रिशन में जो कमियाँ हैं आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए ये मिलाया जाता है बाहर से। सर ये फोर्टिफाइड राइस बनते कहाँ हैं? फोर्टिफाइड राइस ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ FRK ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ CMR ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 1:99 ਦੀ 1:100 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। फोर्टिफाइड ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? फोर्टिफाइड ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਬਰੋਕਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪੀਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ B12, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਆਇਰਨ ਵਗੈरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ओके सर जैसे कि हमारे घर के राइस हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक। और जो गोडाउन में है राइस उनमें क्यों नहीं पड़ते कीड़े? तो बहुत अच्छा सवाल है बेटा तुम्हारा। देखो, होता क्या है कि हम इसका रख रखाव करने के लिए रेगुलर साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए दो तरह का ट्रीटमेंट सिस्टम है। एक तो हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, कि कीड़े ना लगने पाए, हम उसकी सुरक्षा करें। जैसे सपोज दैट मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, सिमिलरली हम कंटिन्यूअस हर वीकली या 15-15 दिन पे लगातार केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं कि कीड़े ना लगे, कीड़ों से सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, टाइम होता है कि उस वक्त ना चाहते हुए भी कुछ कीड़े लग जाते हैं। तो फिर अगर स्टॉक के अंदर जैसे इसके बोरों के अंदर कीड़े आ गए तो फिर उसके लिए हम कहते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि उसको क्या उसका रिमूवल करना है। तो हमारे पास फ्यूमिगेटिंग एजेंट, मतलब सब उसको सेल्फ मोटी आम बोलचाल की भाषा में सेल्फास कहते हैं, एल्युमिनियम फास्फाइड, उसकी टेबलेट्स होती हैं जिससे गैस निकलती है। वो देखो ये सफ़ेद पाउडर जैसे दिख रहे होंगे ना, तो वो टेबलेट होती हैं। वो टेबलेट की क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी होती है, डोज होती है। जैसे दवाइयाँ खाते हैं हम लोग, वैसे वो डोज वो रख के, और ये देखो कवर पड़े हुए बड़े कवर पड़े ना, तो वो टेबलेट रख के और एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट कर देते, कवर गिरा दिया, चारों तरफ उसके मिट्टी रख देते हैं। ਸਟੈਗ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਗ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਟੈਗ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਸਟੈਗ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਸਟੈਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3480 ਬੋਰੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 580 ਬੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके, हाँ जी सर। ये 3480 बोरी है बेटे। ये जो गोडाउन होता है उसमें जैसे तुम्हारा घर एक ईंटों से बना हुआ होता है, यूनिट इकाई, तो गोडाउन की क्षमता काफ़ी होती है। तो गोडाउन में जो स्टोरेज यानी भंडारण की जो यूनिट होती है, इकाई, वो होती है स्टैक, और इसको स्टैक कहते हैं, हिंदी में चक्का या चक्का वो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक खास नंबर होता है। जैसे बाहर देखोगे ये गोडाउन 1 है, 1 नंबर, तो 1 नंबर गोडाउन है, इसका स्टैक नंबर 4 है। हर स्टैक का एक खास नंबर होता है। इस पूरे गोडाउन में 9 स्टैक हैं और हर स्टैक में 3480 बैग्स रखे हुए हैं, और हर बैग की भी आइडेंटिटी होती है। देखो बैग्स पे तुम्हें कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, 3 से 4 अंक का 2, इसको कांटेक्ट नंबर कहते हैं। जो भी सप्लायर्स होते हैं वो ईच एंड एवरी बैग, हर बैग पे बफर PDS स्टॉक के लिए जाता है। PDS के लिए वाया मेनली बाई रेल मूवमेंट जिसे कहते हैं। बाई रेल डिफिसिट एरिया या जिन एरिया में
चावल या गेहूं की डिमांड होती जैसी। बासमती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना टोटा ਹੁੰਦਾ? हाँ, ये आपने सवाल किया। हाँ, ये रिफ्रैक्शंस जिसे आप कहते हैं। देखिए ये जो चावल रखा हुआ है कि चावल थोड़े से देख रहे होंगे जैसे ये, हाँ नहीं सारा स्टॉक ही पीडीएस में जाना है, बट हाँ फोर्टिफाइड इसको कहते हैं, फोर्टिफाइड राइस रा ग्रेड FRK। ये FRK कर्नल की जो लिमिट होती है भारत सरकार ने निर्धारित की है 1%, तो वेट के हिसाब से 1% दाने होते हैं। ये आप इसका हम फिजिकल मेथड होता है, पेमेंट मेथड, उससे हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये फोर्टिफाइड चावल है जिसमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड ये जो है पाउडर फॉर्म में मिलाए जाते हैं। साथ में राइस का जो पाउडर होता है ऐसे ये फॉर्मेशन किया जाता है। ये कौन सा राइस है? ये नॉर्मल सिंथेटिक राइस FRK नहीं, ये तो ये देखो ये FRK राइस है, ठीक है। FRK राइस मतलब इसमें जो है फोर्टिफिकेशन किया गया है किसका, आयरन का, विटामिन B12 का और फोलिक एसिड का, ठीक है। ये आपके मिड डे मील में भी ये मिड डे मील वगैरह, मिड डे मील में भी यही चावल जाता है। और कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਫਰਮ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ नहीं, चावल सरकार ਦੇ ਨਾਂ अगर डिफॉल्टर हो गई तो वो मिल बैन हो जाती है। उसका पर्टिकुलर टाइम होता है 1 साल 2 साल के लिए। फर्दर फिर अगर उस नॉर्म्स को पूरा करती है तो उसका फिर से टैगिंग जिसे कहते हैं हो सकती है। बट हाँ, 45 राइस। सर जो फोर्टिफाइड राइस है ये हमारे जो ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल है? ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੇਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਰਨ ਆ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਆਇਰਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੈਨੇਜਰ QC ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ QC ਕੋਡ FSD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ FSD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ FCI ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ FCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ FCI ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇ, ਜਾਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ FCI ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਟ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ FCI ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਕ੍ਰੌਪ ਈਅਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਆ ਰਾਈਸ ਆ, ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ FCI ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਆ, ਪੈਡੀ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਰ ਵਾਈਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਗ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਨੰਬਰ ਸਟੈਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ
ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਲਰ ਸਟਾਕ ਲਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਵਰੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨਾਈਟਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਾਸਟ ਔਰ ਮੈਂ ਰੂਬੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी। ਅੱਜ ਸਰ ਬੱਚੇ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ? सर हिंदी में बताए तो बता पाएंगे। आज जो बच्चे FCI के गोदामों में आए हैं ये क्या सीखने के लिए जहाँ आए हैं? गोदाम के बारे में इनको दिखाया गया और सारे जो अपना गोदामों में घूम के सब विजिट किए और चावल के बारे में बताया गया और कैसे स्टेक लगते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इनको समझाया गया, बताया गया। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ FCI ਦੇ ਹਾਇਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ FCI ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ FCI ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ FCI ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਧਰ FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚੌਕੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗਾ? ਲਓ ਜੀ, ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਉਹ? ਚੌਕੀ ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੈਚੋਰ ਰਾਈਸ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਰਾਈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਈਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਪੈਡੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ FCI ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਡਮ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਮ? सर मैं मंडी हार्डिंग गर्ल्स स्कूल से आई हूँ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सर आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा और इसमें जानकारी मिली है कि हम चावल को कैसे बचा सकते हैं कीड़ों से, और बच्चे भी अब घर जाके अपने मदर को ये भी कहें कि हाँ चावल को कैसे बचा सकते हैं। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? यस सर, ऑफ कोर्स जाएंगे, बच्चे लेके जाएंगे।
ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਗਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।